का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी रहमत बख्शिश दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के अपने जीवन को सवारन का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर रहमत करदियां समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे ठाकुर दे वाहिगुरु दे चरण बड़े प्यारे ने। ते ये गुरमुख जनां नूं संत जनां नूं ही हासिल हुंदे ने। ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे। संत जन प्राप्त करते हैं ओदी चरण शरण। संतां दा गुरमुखां दा भगतां दा वासा हुंदा है ओदे चरनां विच। वो हमेशा ओदे चरनां विच रहिंदे ने। वो शरीर करके किते भी होण, शरीर करके माड़े बंदियां दी संगत विच बैठे होण, शरीर करके किते अपने कार विहार काम धंधे कर रहे होण, शरीर करके अपने रिश्तेदारां विच मित्रां सज्जणां विच विचरदे होण, पर सुरत करके वो वाहिगुरू दे चरनां विच जुड़े हुंदे ने। यही सतगुरु कहंदे गल उन्हां नूं साडे नालों आम लोकां नालों वखरा कर दिंदी है। जिवें लोग धार्मिक कर्म करदियां होइयां भी धार्मिक कर्मां नाल जुड़े हुए नहीं हुंदे, पूजा पाठ करदियां होइयां भी लोग पूजा पाठ नाल जुड़े हुए नहीं हुंदे, क्योंकि सुरत विच माया चल रही हुंदी है, सुरत विच कुछ होर चल रहा हुंदा। साधु इस तो उल्ट है, गुरमुख इस तो उल्ट है। वो दुनियावी कर्म करदे हैं, अपनी नौकरी अपना काम धंधा अपनी किरत करदे हैं, संसार विच विचरदे हैं, उहदी सुरत वाहिगुरू विच जुड़ी हुंदी। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरमुखां नूं वाहिगुरू दे चरण शरण प्राप्त हुंदी है। ठाकुर चरण सुहावे। ठाकुर दे वाहिगुरू दे चरण बहुत प्यारे ने, बड़े प्यारे। हर संतन पावे, संत जनां ने प्राप्त कर ले। वाहिगुरू दे संत पाउंदे ने। असीं लोग गुरु दे कोल बह के की पाउणा चाहुंदे हां, साडी कोई ना कोई तां मनशा होवेगी ना। बिना मनशा तो असीं गुरु दे दर बैठे तो है नहीं, कोई ना कोई मनशा लेके बैठे होवांगे। जे साडी मनशा ये है कि उहदे चरनां विच थां मिले, जे साडी मनशा ये है कि गुरु ने किरपा करके अपने घर मैनू बैठण लई जगह दे दित्ती, तां गुरु किरपा करे अपने चरनां विच बहण लई मैनू थां बख्श देवे। जे साडी मनशा उहदे चरनां नाल जुड़न दी है तां उहदी रहमत होवेगी ही होवेगी। पर जे साडी मनशा माया दी है तो फिर माया तो बद के होर कुछ मिलना नहीं है। माया तो बद होर कुछ हासिल नहीं होना। इसलिए लोग जीवन विच हर चीज़ हासिल कर लेंदे ने, पर एक वाहिगुरू तक नहीं अपड़िया जाता।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਕਰ ਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਸਭ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਚਰਨ ਸੁਹਾਵੇ ਹਰ ਸੰਤਨ ਪਾਵੇ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਬਸ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਦਿੱਕਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਝਲਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਣ ਰਸ ਰਸ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਰਸ ਨਾਲ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਗੁਣ ਰਸ ਰਸ ਗਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਸਾ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਅਖੀਰ, ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਸਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ, ਕਿ ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਬ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਤਲਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆਸਾ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ, ਆਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਸਾ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਆਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਦਇਆ ਤੁਹਾਰੀ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ, तेरी दया है सब, तेरी दया तो बिना कुछ भी नहीं है। दया तुहारी क्या जंत विचारी, असी विचारे जंत निमाणे दे असी की कर सकते हैं, साडी की पाया है, साडी कुछ समर्था है, साडे तो बस कुछ भी नहीं है, तू ही है सब कुछ। दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਸਭ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਵੋ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ,
ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਸਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਓ, ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਆਵੋ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵੋ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੋ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆਵੋ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਸਰਬ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਬ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ
ਉਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਫੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ, ਚਾਹੇ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਜੰਗਲ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ, ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਹਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਮਿਲਣੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮਿਲਣੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਸੁਖੀਆ ਹੁਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਪਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਢੰਗ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਸੁਖੀਆ ਹੁਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਹਾਵੇ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਰਾਜ ਕਹਾਵੇ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਐਸੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਸਟਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲੈਕਸ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਵੱਡੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ। ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਹਾਵੇ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਨਲਨੀ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਨਲਨੀ ਭਰਮ ਸੂਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਆ ਤੋਤਾ ਇੱਕ ਨਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੰਭ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਚੋਟ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਚੋਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸੋ ਜਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥੀਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਲਤਾ, ਇਹ ਟਿਕਾ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।